اسلامی گولڈن ایج کے پر رونق شہروں کے علمی افق پر تین بھائی ابھرے جن کے مشترکہ کام سے سائنس اور انجینئرنگ کی سرحدوں کو صدیوں تک آگے بڑھایا گیا۔ فارس کے بنو موسیٰ برادرز محمد، احمد اور الحسن اپنے وقت کے ہیرو ہیں جن کے انوویٹیو کام نے مستقبل کی تکنیکی ترقی کی بنیاد رکھی۔ ویورز، اسماعیل الجزاری کے کام پر ہماری پچھلی ویڈیو آپ لوگوں نے بہت پسند کی اور اسلامی گولڈن ایج پر مزید روشنی ڈالنے کی آپ کی فرمائش پر ہی میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو آئیے پھر بنو موسیٰ برادرز کی ٹیکنالوجی، ایسٹرولوجی اور ریاضی کی شاندار کہانی کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ 8ویں سے 14ویں صدی تک پھیلا ہوا اسلامی سنہری دور بے مثال فکری اور ثقافتی ترقی کا دور تھا۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے اسکالرز آئیڈیا کا تبادلہ کرنے اور انسانیت کے اجتماعی علم میں حصہ ڈالنے کے لیے بغداد کے ہاؤس آف وزڈم جیسے تعلیمی مراکز میں جمع ہوئے۔ ان علماء میں بنو موسیٰ برادرز بھی شامل تھے جنہوں نے ایسے ماحول میں ترقی کی جو سائنسی تحقیقات اور انوویشن کے اعتبار سے مثالی تھا۔ اس دور میں ریاضی، فلکیات اور انجینئرنگ کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی اور بنو موسیٰ برادرز نے ان تمام شعبوں میں اپنی علمی مہارت کا لوہا منوایا۔ 9ویں صدی میں فارس کے شہر خراسان میں پیدا ہوئے بنو موسیٰ برادرز موسیٰ ابن شاکر کے بیٹے تھے جو ایک ممتاز ماہر فلکیات اور سائنسدان تھے۔ تین بھائی ابو جعفر محمد بن موسیٰ ابن شاکر، ابو القاسم احمد بن موسیٰ ابن شاکر اور الحسن بن موسیٰ ابن شاکر فارسی کے عالم تھے جو بغداد میں رہتے تھے اور کام کرتے تھے۔ وہ اجتماعی طور پر بنو موسیٰ برادرز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے والد موسیٰ ابن شاکر خراسان سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر فلکیات تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے المامون جو 1813 میں خلیفہ بنے، انہوں نے موسیٰ کو اپنے دربار میں ماہر فلکیات کے طور پر ملازمت دی۔ ایک کہانی کے مطابق المامون نے خواب میں یونانی پولیمیتھ ارسطو کو دیکھا کہ وہ انہیں نیچرل فلسفے کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے اور اسی خواب کے نتیجے میں المامون نے اس کام کو پرموٹ کیا۔ پوری سلطنت سے علماء کو بغداد کے شاہی دربار میں مدعو کیا گیا اور سب کو اس علمی کام پر لگا دیا گیا، اور اسی دور کو بعد میں سائنس کے مورخین نے اسلامی گولڈن ایج کا نام دیا۔ والد کی وفات کے بعد تینوں یتیم بچوں کی دیکھ بھال خلیفہ المامون کے دربار میں کی گئی، جس نے بغداد کے اعلیٰ عہدیدار اسحاق ابن ابراہیم المصعبی کو ان بچوں کا سرپرست بنایا۔ المامون نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں ہاؤس آف وزڈم میں داخل کرایا، ایک ایسا ادارہ جسے خلیفہ نے دوسرے ممالک سے کتابیں جمع کرنے، ترجمہ کرنے اور مطالعہ کرنے کے لیے ایک مرکز کے طور پر بنایا تھا۔ بغداد کے اس علمی مرکز میں تینوں بھائیوں نے جیومیٹری، میکینکس، موسیقی، ریاضی اور ایسٹرولوجی کی تعلیم حاصل کی، جس کی تربیت ایک سینئر درباری نجومی یحییٰ بن ابن منصور نے کی۔ وہاں ان تینوں بھائیوں نے بازنطین سے حاصل کردہ قدیم یونانی کاموں کا ترجمہ شروع کیا، جسے وہ اپنے تکنیکی، ریاضیاتی اور فلکیاتی نظریات تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ یونانی ریاضی کو اپنانے والے ابتدائی اسکالرز میں سے ایک تھے، لیکن تناسب کی بجائے وہ عددی اقدار کا استعمال کرتے تھے۔ بنو موسیٰ برادرز کا ایریا میئرمنٹ اور سرکمفرنس کے تصورات کے بارے میں اپنا ایک انوویٹیو نقطہ نظر تھا جس نے انہیں سب علماء سے ممتاز بنا دیا تھا۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق انہوں نے بازنطینیوں سے یونانی تحریریں حاصل کی یا انہیں حاصل کرنے کے لیے خود بازنطین کا سفر کیا۔ ایسے ہی ایک سفر میں بازنطین سے بغداد واپس جاتے ہوئے محمد ابن موسیٰ کی حران کے ایک منی چینجر ثابت ابن قرہ سے ملاقات ہوئی۔ بعد میں ثابت نے الجبرا، جیومیٹری اور فلکیات میں اہم دریافتیں کی۔ المامون کی ہدایت پر بنو موسیٰ نے اس وقت کے انتہائی باصلاحیت افراد کے ساتھ کام کیا، جن میں الخوارزمی، القندی، حجاج ابن یوسف ابن متار اور ریاضی دان اور مترجم حنین بن اسحاق شامل ہیں۔ مترجمین کو اس وقت ماہانہ تقریباً 500 دینار ادا کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی تمام دولت اور توانائی ان کاموں کے ترجمے میں صرف کی۔ دراصل عباسی خلیفہ المامون نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں مطالعہ اور تحقیق کے وسائل فراہم کیے۔ اس متنوع فکری ماحول نے سائنس اور انوویشن کے لیے ان کے کثیر الثباتی نقطہ نظر کو تشکیل دیا۔ بنو موسیٰ کی زندگی کا ایک قابل ذکر واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان بھائیوں کو لیٹیٹیوڈ کی 1 ڈگری کی لمبائی کی پیمائش کرنے کا کام سونپا گیا۔ یہ ایک انتہائی ایمبیشیس پروجیکٹ تھا جس میں وسیع فیلڈ ورک اور پیچیدہ کیلکولیشن شامل تھی۔ اس کام نے فلکیات اور جیومیٹری
दोनों में बनु मूसा ब्रदर्स की महारत का मुजाहिरा किया। उन्होंने अर्जुल बल्द की 1 डिग्री की लंबाई का तयन करने के लिए जियोडेस्क पैमाइश की और इस तरह जमीन के सरकमफेरेंस के लिए निस्बतन दुरुस्त वैल्यू भी हासिल कर ली। बनु मूसा ब्रदर्स अपने बुनियादी काम द बुक ऑफ इंजीनियस डिवाइसेस के लिए मशहूर है, जो मैकेनिकल आलात और ऑटोमेटा का एक जामे मजमुआ है। इस मतन में जदीद तरीन मशीनों की तफसील दी गई है। अगर आपने इस्माइल अल जजारी पर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि अल जजारी बनु मूसा ब्रदर्स के काम से काफी हद तक मुतासिर थे। इस हद तक के अल जजारी की इकलौती किताब के नाम का पहला हिस्सा यानी द बुक ऑफ इंजीनियस डिवाइसेस दरअसल बनु मूसा ब्रदर्स की इसी किताब से लिया गया है। वहीं अल जजारी ने जो इंसानी तारीख का पहला प्रोग्रामेबल रिबोट इजाद किया था वो भी दरअसल बनु मूसा ब्रदर्स के ही काम की एक्सटेंशन है। अगर आप अल जजारी के काम के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आई कार्ड पर क्लिक करके अल जजारी पर हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। बैक टू आवर टॉपिक, बनु मूसा ब्रदर्स की सबसे काबिल जिक्र इजादात में से एक खुद को मुनज़्ज़म करने वाली पानी की घड़ी थी, जिसने हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स के बारे में उनकी गहरी समझ का मुजाहिरा किया। उनके आलात ना सिर्फ फाल थे बल्कि इंजीनियरिंग के उसूलों के एक पेचीदा तफहीम का भी मुजाहिरा करते थे। द बुक ऑफ इंजीनियस डिवाइसेस में 100 से ज्यादा मैकेनिकल आलात की वजाहत की गई है, जिनमें ट्रिक वेसल्स और फवारे से लेकर पेचीदा ऑटोमेटा और जदीद पानी उठाने वाली मशीनें शामिल हैं। हर डिवाइस को तफसीली तस्वीर और इसमें शामिल मैकेनिज्म की वजाहत के साथ एहतियात से दस्तावेज किया गया था। अपनी मशीनी इजादात के अलावा बनु मूसा ब्रदर्स ने रियाजी में भी अहम काम किया है। हिंसी मसाइल पर उनका काम और रियाजी की पेचीदा इक्वेशन यानी मसावातों को हल करने के लिए एल्गोरिदम की तरक्की बहुत अहम थी। उन्होंने हिंसी मसाइल को हल करने में मखरूती हिस्सों का इस्तेमाल भी दरियाफ्त किया, जिसने रियाजी में बाद में होने वाली पेशरफ्त में बहुत मदद फराहम की। बनु मूसा ने बगदाद में बहुत से फल्कियाती मुशाहिदात भी किए। अपने बगदाद के घर से उन्होंने 847 और 848 में उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में सितारों का मुशाहिदा किया और 868-869 में सूरज की ज्यादा से ज्यादा और कम से कम ऊंचाई की पैमाइश भी की। उन्होंने समारा शहर में सूरज के सितंबर एक्विनिक्स का भी मुशाहिदा किया, बिल्कुल उस वक्त जब जमीन पर सूरज की शुआएं अपना रास्ता बदल रही होती हैं। समारा और निशापुर के दरमियान अर्ज बल्द में फर्क का हिसाब लगाने के लिए उन्होंने चांद ग्रहण के यक वक्त मुशाहिदात का भी एहतमाम किया। मूसा ब्रदर्स ने कम से कम 20 किताबें तहरीर की, जिनमें से कुछ किताबें तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में मौजूद हैं, जबकि 3 इंतहाई अहम समझे जाने वाली किताबें कहीं गुम हो गईं, जिनकी असल नकूल आज तक नहीं मिल सकी हैं। गुमशुदा किताबों में से एक मुबैना तौर पर अहमद इब्ने मूसा ने लिखी थी, जिसे किताब अल एहया, जिसका इंग्लिश नाम बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, या किताब अल हरकात अल फलकुल ऊला यानी बुक ऑफ द फर्स्ट मोशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सिकंदरिया के स्कॉलर क्लॉडियस प्टोलेमी के काम का तजजिया भी किया। क्लॉडियस के यूनिवर्स जियोसेंट्रिक मॉडल के मुताबिक एक नवा कुर्रा भी है जो आसमान की हरकत के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसके बरअक्स मूसा ब्रदर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि सूरज, चांद, सियारे और सितारे सभी अपने अपने रास्तों पर अपनी मर्जी से हरकत करते हैं। यहाँ तक कि आज से तकरीबन 1600 साल पहले मूसा ब्रदर्स में से मुहम्मद और अहमद ने सूरज की औसत हरकत की पैमाइश करते हुए एक साल को 6 घंटे के फर्क से 665 दिनों में तकसीम किया, जिसे बाद में 11वीं सदी में अल बैरूनी ने भी कंफर्म किया। और आज की जदीद साइंस भी मूसा ब्रदर्स की इस कैलकुलेशन से बिल्कुल मुत्तफिक नजर आती है, जो उन्होंने आजादाना तौर पर 851 और 852 में हासिल की थी। बनु मूसा ब्रदर्स के काम का उनके हम असर साइंसदानों और इंजीनियर्स की आने वाली नस्लों पर गहरा असर था। मैकेनिक्स और रियाजी में उनकी इजादात का लातीनी जुबान में तर्जुमा किया गया और निशात सानिया के दौरान यूरोपीय स्कॉलर्स ने भी उनका मुतालिया किया, जिससे कदीम और जदीद दुनिया के दरमियान फर्क को खत्म किया गया। दोस्तों, आज बनु मूसा ब्रदर्स की वरासत साइंस और इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया है। उनका इल्मी जज्बा और साइंसी तहकीकात के लिए लगन जदीद इंजीनियर्स और मुहक्किकीन के काम को मुतासिर करती रहती है। बनु मूसा ब्रदर्स की जहानत अपने पेचीदा मैकेनिकल आलात के साथ अपने अरूज पर पहुंच गई, जिसने आर्ट और प्रैक्टिकल को एक साथ जोड़ दिया। यह तफसीली एनिमेशन उनकी सबसे मशहूर इजादात के अंदरूनी काम को जाहिर करती है, जो उनके डिजाइन की शानदारियत और आज की तकनीकी मंजरनामे में उनकी मुताबिकत को उजागर करती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बनु मूसा ब्रदर्स का काम इनकलाबी से कम नहीं था। अपने वक्त से बहुत आगे के पेचीदा आलात बनाने की बनु मूसा की काबिलियत उनकी बेमिसाल जहानत का सबूत है।
बनु मूसा ब्रदर्स इस्लामी सुनहरी दौर की फिक्री दौलत की रोशन मिसाल है। साइंस और इंजीनियरिंग में उनका काम इंसानी तजस्सुस और इनोवेशन की पायदार ताकत का सबूत है। बनु मूसा ब्रदर्स के अपने अल्फाज के मुताबिक इजाद एक खुशकुन चीज है। उनका काम खुशी और हैरत को उभारता रहता है, जो हमें उन लामहदूद इम्कानात की याद दिलाता है जो इल्म और तख्लीकी सलाहियतों को एक दूसरे से मिलाते वक्त पैदा होते हैं। और यहाँ मैं अपने मुआवनीन और माहिरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बनु मूसा ब्रदर्स की ज़िंदगी और काम के बारे में अनमोल मालूमात फराहम की, और मेरे तमाम व्यूअर्स का इस्लामी गोल्डन एज के इस सफ़र में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। आइए हम उन शानदार जहनों को खराज तहसीन पेश करते रहें जिन्होंने हमारी दुनिया को तश्कील दिया है, और याद रखें कि इल्म और इनोवेशन की जुस्तजू एक लाजवाल कोशिश है। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, जबकि कमेंट सेक्शन में आप इस्लामी गोल्डन एज के बारे में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं AR ऑफिशियल की एक और हैरत अंगेज एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।